Good morning, students. We have already completed some lessons in Unit 4 and the activity is still number 4. Okay, so from activity 5, we are going to discuss today. Okay, let's start then. So, activity 5, read this sentence. The Puram ground sees the blossoming of many art forms. A village Puram. And then, what does the word sees suggest here? Now, read the following short poems. Fog. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Written by Carl Sandburg. And then second one, the eagle. He clasped the crag with crooked hands, close to the sun in the lonely lands. Ringed with the azure world, he stands. The wrinkled sea beneath him crawls. He marches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls. So ഇവിടെ we can see after the noun the verb is there. So the verb is writing with the yes. I already explained this so many times in our classes. So when we are writing in present tense, okay, so ഈ yes കൂട്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്താൽ when it's a present tense we used to add yes with a verb. So if it is singular we will add yes, if it is plural we won't add yes. So that is the difference, right? So the fog it's singular, so comes we are writing, and then it only one on it refers to fog here. So sits we are adding yes with the word, and haunches, moves, so everything we are adding yes because it is singular. അതേപോലെ തന്നെ ഈഗിളും ഇവിടെ ഹീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈഗിളാണ്. സോ ഹീ ക്ലാസ്പ്സ് യെസ് വി ആർ ആഡിങ് യെസ് വിത്ത് ദ വേർഡ്. ആൻഡ് ദെൻ റിങ്കിൾഡ് സീ ബിനീത്ത് ഹിം ക്രാൾസ് യെസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാച്ചസ് യെസ്. ചില വേർഡിൽ വി വിൽ സിംപ്ലി ആഡ് യെസ്, ചില വേർഡ്സിൽ വി യൂസ് ടു ആഡ് ഇ എസ്, അതർവൈസ് ഐ ഇ എസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ ഒയ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വേർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ഇ എസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് പ്ലൂറൽ ആക്കുന്ന സമയത്ത്. സോ based on that, so here say what the fog, the eagle and the sea do. Fog എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വെർബ് ഉള്ളത്? കംസ് ചെയ്താ, സിറ്റ്സ് ചെയ്താ, മൂവ്സ് അല്ലേ? കംസ്, സിറ്റ്സ്, മൂവ്സ്. and then eagle, what is the eagle doing? clasps ആണ്. and then he stands. okay, eagle ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്പും സ്റ്റാൻഡ്സും ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ റിങ്കിൾഡ് സി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 3 സെൻറ്റൻസ് റെഫർ ടു ദ സി ആണ്. അപ്പോൾ സി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രാൾസ്, വാച്ചസ്, ഫാൾസ്. ഓക്കെ, ക്രാൾസ്, വാച്ചസ്, ഫാൾസ്. വൺസ് അഗൈൻ ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഫോഗിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് ഗിവൻ കംസ്. സോ two more words we have to write, സിറ്റ്സും മൂവ്സും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈഗിളിനുള്ളത് ക്ലാസ്പ്സ് ആൻഡ് ദെൻ stands. okay, and then see, crawls, watches, falls. These 3 words are coming for C. okay, and then what do the following words suggest? They suggest general nature or habits of things, peoples in their movements. The words are filled in the simple present form. So നമ്മൾ present tense എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ദറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. വി യൂസ് ടു സേ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ടു denote the habits or unchangeable truths. okay, ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുടെ ഹാബിറ്റ്, ദറ്റ് ഇസ് ഐ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് അറ്റ് 6 AM. ദിവസം ഞാൻ 6 മണിക്ക് എണീക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഹാബിറ്റാണ്, ഒരു റൊട്ടീനാണ്. അതേപോലെ ജനറൽ ട്രൂത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. സൺ എപ്പോഴും ഈസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് റൈസ് ആവാനുള്ളത്. അതൊരു ജനറൽ ട്രൂത്താണ്. വി കാൺ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ അതേപോലെ സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ജനറൽ ട്രൂത്താണ്. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ട്രൂത്താണ്. സോ അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഹാബിറ്റ്സിനും. ഓക്കെ, അതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി, ജനറലി, ഡെയിലി ഇങ്ങനത്തെ ചില വേർഡ്സൊക്കെ വരും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ കംസ്, സിറ്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് passages. Passage 1, the sun rises very late in this part. People wake up very late. My next door neighbor wakes up early. My next door neighbor wakes up
very early. Usually he gets up before 6 a.m. Then he goes to the news agents and buys the morning paper. Then he goes to the cafe, orders a cup of black coffee and reads the paper. After that, he goes for a walk around the park and then returns home. Okay, so now read the passage again and note how the verb change when the subject is singular or plural. I already told you this. Singular means you know that only one. Okay, noun only one ആണെങ്കിൽ that is singular. Plural means more than one. ഒന്നിന് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അത് plural ആവും. That can be 2 or 100, 1000, lakh, whatever. ഒന്നിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് പ്ലൂറൽ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി വോണ്ട് ആഡ് യെസ് വിത്ത് ദ വെർബ് ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്യും. പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്യൂല. അവിടെ ദ സണ്ണ് സിംഗുലർ ആണ്, ഓൺലി വൺ സൺ. അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് ആഡ് ചെയ്ത്. പീപ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നിനും കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വേക്ക് എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്ലൂറൽ ആണ്. പീപ്പിൾ പ്ലൂറൽ. സോ വി വോണ്ട് ആഡ് യെസ് വിത്ത് ദ വെർബ്. ആൻഡ് ദെൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നെയ്ബർ, അഗൈൻ വൺ പേഴ്സൺ. നെയ്ബർ ഒരു അയൽക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ വേക്സ് നമ്മൾ എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹീ ഗെറ്റ്സ്, ഹീ എന്നുള്ളത് അവൻ ഒരാളാണ്. ഗെറ്റ്സ് എസ് ആഡ് ചെയ്ത്. ഹീ ഗോസ്, ദെൻ ഹീ ഓർഡേഴ്സ്, ബൈസ്, റീഡ്സ് ഒക്കെ ഒരാളാണ്, സിംഗുലറാണ്. സോ നമ്മൾ യെസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് റിട്ടേൺസ് ഹോം, അതും ഗോസ്, റിട്ടേൺസ് ഇതൊക്കെ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യെസ് ആഡ് ചെയ്തതാണ്. സോ റൈറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ്. റൈറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും? വി യൂസ് ബേസ് ഫാം. ദറ്റ് ഈസ് ബേസ് ഫാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ് ഒന്നും കൂട്ടാത്ത ബേസ് ഫാം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എപ്പോഴാണ്? സിംഗുലറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബേസ് ഫാം സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വി യൂസ് ടു ആഡ് യെസ് വിത്ത് എ വെർബ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് എന്താ? വി യൂസ് ടു ആഡ് യെസ് വിത്ത് എ വെർബ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ. പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ വി വോണ്ട് ആഡ് യെസ് വിത്ത് എ വെർബ്. ഓക്കെ, പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ആഡ് യെസ് വിത്ത് എ വെർബ്. Clear? So rewrite passage 1 using the plural form in place of neighbor and they in the place of he. Make necessary changes in the verb forms. സോ നമ്മൾ സെയിം ഇവിടെ പാസേജ് 1, അതായത് ആക്ടിവിറ്റി 6ൽ ആ പാസേജ് ഓൺലി ഈ ഫോമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ സം വേർഡ്സ് ഇൻ ടു പ്ലൂറൽ. അങ്ങനെ പ്ലൂറലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർബും ചേഞ്ച് ആവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? പ്ലൂറൽ, നെയ്ബറിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്ബറിനുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? നെയ്ബേഴ്സിന് എഴുതും. ഓക്കെ, നെയ്ബർ നെയ്ബേഴ്സിനാക്കും. അപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ വേക്സ് എന്താവും? വേക്ക്. വി ഹാവ് ടു കട്ട് ദ യെസ്. ഓക്കെ, മൈ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നെയ്ബേഴ്സ് വേക്ക് അപ്പ് വെരി ഏർലി യൂഷ്വലി. അപ്പോൾ നെയ്ബേഴ്സിന് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറലാണ്. അപ്പോൾ ഹീ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അവറിനാണ് പറയുക. ഒറ്റ ഒരാളാണെങ്കിൽ അവന് പറയും, ഒന്നിനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവറിന് പറയും. അപ്പോൾ ദേ. ഓക്കെ, സോ ദേ അഗൈൻ ഗെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ആവും, എസ് കട്ട് ചെയ്യണം. ദേ ഗെറ്റ് അപ്പ് ബിഫോർ 6 AM. ദെൻ ദേ ഗോ ടു ദ ന്യൂസ് ഏജൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈ ദ മോർണിംഗ് പേപ്പർ. ദെൻ ദേ ഗോ ടു ദ കഫേ, order a cup of black coffee and read the paper. After that, he go for a walk round the park and then return home. ഓക്കെ, സോ എവിടെയൊക്കെയാണ് എസ് കൂട്ടി വന്നേ അവിടെയൊക്കെ എസ് കട്ട് ചെയ്യും. പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ ഹീ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ദേന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സി. സ്റ്റഡി ദ sentence given in passage 1 again and say whether they express habits or general truths. Write habit, general truth in column B. Add more sentences in column A and answers commands in column B. So the sun rises late in this part എന്നുള്ളത് ജനറൽ ട്രൂത്താണ്. എന്താണ് അത്? നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സണ്ണ് ലേറ്റായിട്ടാണ് അവിടെ റൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ജനറൽ ട്രൂത്താണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സൺ ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൽ തന്നെ റൈസ് ആവുന്നുള്ളത് അത് ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്താണ്. അതേപോലെ പീപ്പിൾ വേക്ക് അപ്പ് ലേറ്റ്, അതെന്താണ്? അവരുടെ ഹാബിറ്റാണ്. അതവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഹാബിറ്റാണ്. അവർ ഡെയിലി ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീക്കുക, ഡെയിലി 6 മണിക്കാണ് എണീക്കുക. സോ ഇതൊക്കെ ഹാബിറ്റാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഓക്കെ. പീപ്പിൾ വേക്ക് അപ്പ് ലേറ്റ്, ഹാബിറ്റ്. ഹീ ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ബിഫോർ 6 AM, habit. Then he goes to the news agent, habit. He buys the morning paper, habit ആണ്. He goes to the cafe, orders a cup of black coffee and read the paper. ഇതൊക്കെ ഹാബിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് മാറ്റി
എഴുതാം. സോ കോളം എയിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം. കോളം ബിയിൽ ഹാബിറ്റിന് എഴുതാം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് passage 2. Now passage 2 ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ? Passage 2. Here is a lady who talks about some of her habits. I never wear chudidar. I always use makeup when I go out. I wear a hat when it is cold. I wear gloves only when I wash dishes. I usually wear glasses while driving and while watching television. I don't wear jeans very often. So ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഹാബിറ്റാണ്. Okay, so these are all habits. So that is why it is expressed in present tense. And I is a singular word ആണ്, but exceptional case ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വെർബിൽ നമ്മൾ എസ് കൂട്ടി എഴുതാൻ പാടില്ല. ഐ സിംഗുലർ ആണല്ലോ, എന്താ എസ് കൂട്ടാത്തെന്ന് ചോദിക്കരുത്. അത് സിംഗുലർ വേർഡാണ്, ബട്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. So we won't write I wear chudidar, I always uses makeup അങ്ങനെ എഴുതരുത്. Okay, so you may have noted that always, never, usually ഈ വേർഡൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഹാബിറ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ്. റെഗുലറായിട്ടും നമ്മൾ റൊട്ടീനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് ഈ വേർഡൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്ക്. That is, you may have noted that the words always, never, usually, etc. helps to know that the actions are regular or habitual. Such words are called adverbs of frequency. So, ഈ words ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Adverbs of frequency എന്ന് പറയും. So, other words of such category are sometimes, generally, occasionally, often, hardly, ever, once a week, year, etc. So, ഇതെന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആൾവേസ്, നെവർ, യൂഷ്വലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴുള്ളതാണ്. സോ ഈ സംടൈംസ്, ജനറലി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും, വല്ലപ്പോഴും എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളതാണ് പറയാം. സോ അതിൽ അഡ്വർബിൽ തന്നെ അഡ്വർബ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെർബ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ഹി റൺസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഓടിയത്? ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഓടിയത്. സോ ഇതാണ് അഡ്വർബ്. ആ അഡ്വർബിൽ കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അഡ്വർബ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, അഡ്വർബ്സ് ഓഫ് ടൈം, അങ്ങനെ കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർബ്സ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, ലിസ്റ്റ് ദം. സോ ഈ പാസേജ് 2 ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ളത് അത് ഇവിടെ എഴുതണം. സോ ഏതൊക്കെ വേർഡാണ്? വേർ, യൂസ്, അഗൈൻ വേർ ഗ്ലോവ്സ് വേറാണ്, പിന്നെ ഈ വേറാണ്, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഡോണ്ട് വെയർ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതുക? വേറും യൂസും, രണ്ട് വേർഡ്സ് അല്ലേ. സോ റീഡ് പാസേജ് 1 once again. You have read the daily routine of the neighbor. Now can you say what he did yesterday? Rewrite the passage. സി ഇവിടെ അതായത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണല്ലോ. സി ഇവിടെ പാസേജ് 1 ദറ്റ് ഈസ് ദ സൺ റൈസസ്, പീപ്പിൾ വേക്കപ്പ്, ഇതൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലുള്ള വേർഡാണ്. സോ സെയിം വേർഡ് സെൻറ്റൻസസ് ദറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ മാറ്റി എഴുതാനാണ്. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ വേക്ക് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മാറും? വേക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താ? ഓക്ക്. പീപ്പിൾ ഓക്ക് അപ്പ് വെരി ലേറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഗെറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഗോട്ട് ആവും. ഓക്കെ, ഗെറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്താ? ഗോട്ട്. Then my neighbors wakes up again, woke. That usually he got up before 6 a.m. Then he went. Go in the past, went to the newspaper agent and bought. Buy in the past tense, bought on, BOUGHT, bought the morning paper. Then he went to the cafe, ordered a cup of black coffee and read the paper. Okay, read in the past tense same spelling ആണ്, but we have to pronounce the word as read the paper. After that he went for a walk around the park and then returned home. ഈടി ചേത്ത ക്ലിയർ? പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാക്കി മാറ്റി എഴുതാനുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സി നൗ റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ദ വുഡൻ കപ്പ് അഗൈൻ. അവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് വുഡൻ കപ്പ് സ്റ്റോറിയിലുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. സോ സം ഹാബിറ്റ്സ് ദറ്റ് ദേ ഹേർഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് സം ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്, പക്ഷേ പാസ്റ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വൺ നൈറ്റ് at dinner, grandfather lifted his cup to drink his coffee, but his poor old hands shook so much and that the coffee spilled on the clean white tablecloth. Look at the words underlined. Do they suggest past habits? These words do not refer to past habit but show what happened at a particular point of time in the past.
Okay, so you got to pick out from the story the wooden cup, the verbs that show habits, the verbs that show the things that happen at a specific point of time in the past. So ഇതിൽ എന്താണ് റോബർട്ടിനോ ലവ്ഡ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അത് റോബർട്ടിനോ ലവ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഹാബിറ്റാണ്. എപ്പോഴും ഹീ ഈസ് ലവിങ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അതേപോലെ ദേ സ്പെൻറ്റ് മച്ച് ടൈം ടുഗദർ. ദേ സ്പെൻറ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ദേ സ്പെൻറ്റ്. And the Robertino loved. അപ്പോൾ Robertino used to sit with the grandfather. Robertino listened to the story from his grandfather. അതൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് ഹാബിറ്റായിട്ട് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റാണ് ഉള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ റോബർട്ടിനോ ലിസൺ സ്റ്റോറീസ്, റോബർട്ടിനോ ലവ്ഡ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ദേ സ്പെൻറ്റ് മച്ച് ടൈം ടുഗദർ, ദേ യൂസ്ഡ് ടു ലാഫ് ടുഗദർ. സോ അതൊക്കെ ഹാബിറ്റിൽ ചെയ്താൽ. ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റിൽ ദ കപ്പ് ബ്രോക്ക്, പിന്നെ ലിഫ്റ്റഡ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ലിഫ്റ്റഡ് ഹിസ് കപ്പ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ലിഫ്റ്റഡ് ചെയ്താൽ. കോഫി സ്പിൽഡ്, ഓൾഡ് ഹാൻഡ്സ് ഷൂക്ക്, ഇതൊക്കെ ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റിൽ എഴുതാം. സോ വാട്ട് ഡു യു നോട്ടീസ് അബൌട്ട് ദം? ഹൗ ആർ ദേ ഫോംഡ്? Read the poem Somebody's Mother and the story The Wooden Cup once again and pick out the verbs in the past. Classify them as regular verbs or irregular verbs. Okay, so Somebody's Mother എന്നുള്ള poem നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Somebody's Mother poem കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് we have seen The Wooden Cup lesson. So ആ രണ്ട് ലെസണിലിരുന്ന് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം പോരാ. യു ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക. സോ ഇൻ ദ ടേബിൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് റെഗുലർ വേർബ്സ് ആൻഡ് ഇറെഗുലർ വേർബ്സ്. സോ റെഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വേർഡിൻ്റെ കൂടെ ഇ ഡി മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ പ്ലേ വരുമ്പോൾ പ്ലേഡ്, ഇ ഡി മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക. വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ വെയിറ്റഡ്, ഇ ഡി മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക. സോ അതൊക്കെ റെഗുലർ വെർബാണ്. ഇറെഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് കംപ്ലീറ്റ് മാറും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സ്റ്റുഡ് അല്ല. ഈറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ബൈന്ന് കണ്ട്. ബൈന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് BOUGHT, പാസ്റ്റ് ബോട്ടാണ്. സോ ആ സെയിം വേർഡല്ല, ഇ ഡി ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ദറ്റ് ഈസ് ഇറെഗുലർ വെർബ്. ഓക്കെ, റെഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇ ഡി മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക. ഇറെഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേർഡ് തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും. അതാണ് ഇറെഗുലർ വെർബ്. സോ സംബഡീസ് മദർ പോം റീഡ് ചെയ്യാം, ദ വുഡൻ കപ്പ് ലെസൺ റീഡ് ചെയ്യാം. ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കാറ്റഗറൈസ് ദം ആസ് റെഗുലർ വെർബ്സ് ആൻഡ് ഇറെഗുലർ വെർബ്സ്. ക്ലിയർ? ദെൻ next, activity 8. There is a poem for you to sing. Fill in the blanks using the correct form of the words given in brackets. So the little girl put on her coat, she picked up her heavy basket, she go on the past and the went, she went. ഇത് irregular verb ആണ്. കണ്ടോ, goed എന്നല്ല നമ്മൾ എഴുതാ, went എന്നാണ് എഴുതാ. So this is irregular verb. And then suddenly she dash a beautiful flower. ഇവിടെ seen ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ. സോ സീൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്താ? saw, irregular verb. ഓക്കെ, സീൻ്റെ പാസ്റ്റ് saw, SAW, irregular verb. ആൻഡ് ദെൻ kneel, she smiled and kneel. kneel-ൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്താ? knelt, 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 knelt. again irregular verb. and then she screamed ആണ്. സോ ഇ ഡി മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് റെഗുലർ വെർബാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ഗെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഗോട്ടിൻ മാറും, GOT, ഇറെഗുലർ വെർബ്. ആൻഡ് ദെൻ came, CAME, ഇറെഗുലർ വെർബ്. ക്ലിയർ? സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ആകെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. സോ ലിസ്റ്റ് ദ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. റീറൈറ്റ് ദ പോം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വേർഡ്സൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. പുട്ട്, പിക്ഡ്, വെൻറ്റ്, വാക്ഡ്, ലുക്ഡ്, ലിസൺ, വിസിൽഡ്, സോ, നെൽറ്റ്, ലുക്ഡ്, സോ അഗൈൻ, വാക്ഡ്, ദെൻ ഗോട്ട്, നോക്ഡ്, ഓപ്പൺഡ്, സോ, ഹേർഡ്. ഇതൊക്കെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വേർഡ്സ് ആണ്. അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ആക്ടിവിറ്റി 8A ഇട്ടിട്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വേർഡ്സിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക. ദെൻ റീറൈറ്റ് ദ പോം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്റ്റോറി. സോ ഇവിടെ പോം പോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റോറി. പാരഗ്രാഫാക്കി സെയിം ഇത് പാരഗ്രാഫാക്കിയിട്ട് എഴുതുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ടിൽ ആക്ടിവിറ്റി 8B ഇതുവരെ യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.